اور کوئی شکوہ نہیں، آپ اپنی پناہ کو دور کر لیجیے۔ مگر جہاں تک ان کے پیغام کا تعلق ہے، خدا کی قسم اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر بھی لا کر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کے بھی رکھ دیں، تب بھی میں تبلیغ اسلام سے باز نہیں ہوں۔ یہ جواب تھا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور تک جو سید الانبیاء کا دور ہے، اس وقت تک تو یہ دستور نہیں بدلا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی اتفاق ہے، یہ تاریخ متفق علیہ ہے، قرآن کی بیان کرتا ہے اور سنت نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اختلاف صرف اتنا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ دستور الٹا کس وقت ہے، کب یہ فیصلے ہوئے تھے، کس کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اچانک اس سارے مضمون کو الٹا دیا ہو، جن لوگوں پر لعنتیں ڈالتا آیا اور ساری تاریخ میں ان لوگوں کا ذکر کر کے ان پر لعنتیں ڈالی ہوں کہ کیسے ظالم لوگ تھے، کہ اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور کسی کو باطل پر سمجھتے تھے، انسانی بنیادی حقوق پر صبر رکھ دیا اور باہمی تبادلہ خیالات کی رو کو روک دیا، جس کے بغیر نہ انسانی عقل ترقی کر سکتی ہے، نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ صداقت بن سکتی ہے۔ اور سزائیں تجویز کی اختلاف عقیدہ کے نتیجے میں تبادلہ خیالات، اور وہاں دخل دیا جہاں انسان دخل دے نہیں سکتا، یعنی دل کے اوپر حملہ کیا اور کہا کہ اس دل کو بدلو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، کیونکہ ایمان اور یقین کا تعلق تو دل سے ہے، یعنی جسے عام دنیا کی عرف عام میں دماغ بھی کہا جاتا ہے، لیکن پرانی محاورے میں اسے دل کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دل تبدیل کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے۔ یہ جنگ چلی آ رہی ہے جب سے مذہب کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، جس کی قرآن نے حفاظت کی اور جسے بار بار دہرایا، اور ہر تو مرتبہ قرآن کریم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ماں بکت علیہم السماوات والارض، ان کے اوپر آسمان نے پھر آنسو نہیں بہائے، اس طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا کہ ان کے نشان مٹ گئے، ان دو جرائم کے نتیجے میں کہ وہ تبلیغ سے روکتے تھے اور قتل مرتد کا عقیدہ رکھتے تھے، اور کہتے یہ تھے بات کو سجا کر اور بنا کر کہ ہمارے آباء و اجداد کا مذہب ہے، ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، کھلم کھلا مفتری سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ حق ہے۔ اختلاف ہمارا اور غیر اہلیوں کا صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہاں تک تو درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ دستور بدلا کب ہے کہ حق نے وہ ساری باتیں اختیار کر لی ہوں جس پر لعنتیں ڈالتا ہے، اور باطل کے ذمے وہ ساری خوشنودیاں لگا دی ہوں، وہ اچھے دستور لگا دیے ہوں جس کی قرآن کریم تعریف کرتا چلا آیا کہ بڑے صبر اور حوصلے سے انہوں نے ان باتوں کو برداشت کیا۔ وہی بات ہے کہ پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا، اور پرانی قومیں قیامت کے دن خدا کو مخاطب کر کے کیا یہ نہیں کہیں گی، اے خدا تیرے قرآن میں جو سب سے اعلیٰ کتاب بیان کی گئی، سب سے کامل کتاب جسے کہا گیا، اس نے تاریخ میں ہمارا ذکر کیا اور ان دو عقیدوں کی بنا پر ہم پہ لعنتیں ڈالی، اور پھر کیا واقعہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سید ولد آدم کے مذہب کو تو نے خود ویسا ہی بنا دیا جس پر تو لعنتیں ڈالتا چلا رہا۔ اس سے بڑا ظالمانہ الزام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک مذہب پر نہیں لگایا جاتا۔ اس لیے دل آزاری ہماری ہوتی ہے نہ کہ ان کی۔ تبلیغ سے دل آزاری کی کوئی سند قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن یہ ظالمانہ فعل کہ سید ولد آدم جس کا مذہب سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ حسین، جو رحمت للعالمین ہو اور اس کا مذہب بھی تمام رحمت کی رحمت ہو، اس پر یہ الزام کہ اس نے از خود سارے زمانے کے دستور کو بدل کر مکروہ چیزیں نعوذ باللہ اپنے پلے میں رکھ لی اور جو حسین چیزیں تھیں وہ دشمن کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اتنا جاہلانہ تصور
नामुमकिन है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो और फिर भी वो अख्तियार कर। जहालत की भी तो हद होनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं सोचते कि कुरान करीम इन मानों में भी कामिल किताब है कि जो वो तालीम देती है उसके बरक्स पर अमल मुमकिन ही नहीं, यानी इख्तियार की बात नहीं रहती इंसान के लिए। रुश्द इसको कहते हैं कि ऐसी तालीम जिसका इनकार करने की तो तुम्हें इजाजत होगी, लेकिन जब तुम उस पर अमल करने लगोगे तो बेबस पाओगे अपने आप, बेख्तियार हो जाओगे और कोई चारा नहीं रहे। तो आज देखिए कत्ल मुर्तद के अकीदे के नतीजे में क्या नतीजा पैदा होता है। बिल्कुल बरक्स नतीजा उन मकासद के बरक्स पैदा होता है जिन मकासद के नाम पर कत्ल मुर्तद का अकीदा जारी किया गया। इसलिए कहा गया कत्ल मुर्तद जायज है कि हक की हिफाजत की जाए और झूठ को और बातिल को अपनी सोसाइटी से बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। ये दावा है। अगर ये दावा सच्चा है तो कत्ल मुर्तद के अकीदे पर अमल करके देखें कि नतीजा क्या निकलता है। जाहिर बात है, बिल्कुल मामूली सी अकल भी रखता हो इंसान तो उसे बात समझ आ जाएगी कि जिस सोसाइटी में कत्ल मुर्तद का अकीदा राइज कर दिया जाए, वहां जो लोग सादिकुल कौल हैं और जो अपने जाहिर और बातिन में एक हैं, उनमें कोई निफाक नहीं और वो सच्चाई की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ऐसे वो लोग जो इंसानियत का खुलासा हैं, ये सारे कत्ल कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक भी उनमें से पीछे नहीं हटेगा। वो कहेगा कि सच के नाम पर मैं सच का इनकार कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि ये बात दुरुस्त है, इसलिए तुम बेशक उसे बातिल समझो। मैं जब तक दुरुस्त समझता रहूंगा उस वक्त तक मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उसे झूठ कह दूं। यही वो जवाब था शुएब का अवलोकना का नहीं कि हम को दावा वो कर बैठे जिस पर अमल करवा ही नहीं सकते। हमारे दिल ही नहीं मान रहे तो कैसे तलवार से दिल मनवा लोगे। बस तमाम वो लोग जो सच्चे हैं अपने कौल और फेल में और उनके किरदार में कोई तजाद नहीं, वो उसूल के रसियां हैं और उसूलों पर कायम रहना जानते हैं, ऐसी सोसाइटी में उनका कत्लेआम हो जाएगा तो एक दिन बचे। और वो जो झूठे हैं, बदकिरदार हैं, जो मुनाफिक बनना पसंद करते हैं अपने लिए और उसूलों की कोई कीमत नहीं करते, वो सारे के सारे कत्ल मुर्तद के नतीजे में उस सोसाइटी में लौट जाएंगे जिसकी तरफ उनको बुलाया जा रहा है। ऐलान ये हो रहा था कि हक की हिफाजत की खातिर बातिल को मिटाने के लिए हमने ये फेल किया। नतीजा यह निकला कि हक को मिटा दिया और बातिल को भी सीने से लगा दिया और मुनाफिक की परवरिश की। कुरान करीम ने अंबिया के आने की गरज ये बयान फरमाई कि यमीज़ुल खबीसा मिन अत-तय्यब, कि अल्लाह ताला खबीस चीज को तैयब से अलग कर दे। और इस अकीदे ने, कत्ल मुर्तद के अकीदे ने नतीजा क्या पैदा किया कि खबीस को अलग नहीं होने देना। अगर वो भी किया था कम बात कहीं तो वापस ले आओ और अच्छी तरह तैयब में मिला जुला दो, ताकि कुछ समझ ना आए कि दाना साफ कौन सा है और गंदा कौन सा है। ये नहीं सोचा कि एक कतरा पेशाब का बकरी का अगर दूध में मिल जाए या एक नहीं मिल जाए तो सारा गंदा हो जाएगा। जितनी मेहनत की थी अंबिया ने, इतनी कुर्बानियां दी थी, और सबसे बढ़कर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत फरमाई और कुर्बानियां दी, उस सारी मेहनत को इस एक अकीदे के जरिए जाया कर दिया, बल्कि बिल्कुल बरक्स नतीजा पैदा कर दिया। वो कमाई मेहनत की जिसके नतीजे में खबीस अलग हो रहे थे और पाकीज़ा अलग हो रहे थे, और उसके लिए एक बाकायदा दस्तूरुल अमल जारी किया गया था। और वो दस्तूरुल अमल यह था कि पाकीज़ा के लिए जरूरी करार दे दिया कि सख्ती की छाननियों में से गुजरो, तकलीफों और मुसीबतों में से निकल के दिखाओ, तब हम मानेंगे तुम पाकीज़ा।